Good evening. Welcome to the Voters Language Workshop in Tamil. We will start shortly our presentation. மாலை வணக்கம். தமிழ் வாக்காளர் மொழிப்பட்டறைக்கு வரவேற்கிறோம். விரைவில் எங்கள் விளக்கக்காட்சியை தொடங்குவோம். Good evening once again. Welcome to our Voter Language Workshop. This webinar is presented in both English and in Tamil and is being recorded. It is going to start now and ends at 7 p.m. To join this webinar, you must pre-register to receive the meeting link. We have a live Zoom moderator who will assist us during the presentation. You can submit if you have questions or messages on the Q&A screen while presentation is going on, and we will answer your questions at the end of presentation. You may also click on the raise hand button to speak if you have questions at the end of the presentation. இந்த வலைப்பதிவு ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் வெளியிடப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்டு வருகிறது. இப்போது தொடங்கி இரவு 7 மணிக்கு முடியும். சந்திப்பு இணைப்பை பெற முன்பதிவு செய்யுங்கள். பேச வேண்டும் என்றால் கையை உயர்த்தவும், பொத்தனை கிளிக் செய்யவும். அரட்டை செய்திகளையும் கேள்விகளையும் சமர்ப்பிக்கவும். பட்டறை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பயிலரங்கம் மாலை 6 மணிக்கு பிறகு தொடங்கும். The Register of Voters is hosting the Voter Language Workshop in different languages: Tagalog, Chinese, Vietnamese, Spanish, and other languages, to provide information for the upcoming March 5th, 2024 presidential primary election. A complete list of dates of the workshop can be found on the Register of Voters Outreach webpage at sccvote.gov. You may scan the QR code on the flyer posted on this slide to go to the webpage to register online in advance. You will receive a Zoom link to join the webinar to your email after you registered. The public are welcome to attend to one of these workshops. Tonight, the Voter Language Workshop is presented in English by Grace Sullivan, and that's me, and in Tamil by Devaki Srinivasan, assisted by Natalie Goldsby as our Zoom facilitator. Recorded workshop presentations can be found on the Register of Voters website at www.sccvote.gov. மாலை வணக்கம். வாக்காளர் பதிவாளர் சார்பாகவும் எனது சார்பாகவும் விளக்கக்காட்சியில் பங்கேற்பவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். எனது பெயர் தேவகி ஸ்ரீனிவாசன், தமிழ் இருமொழி தேர்தல் வல்லுனர். எங்கள் ஆங்கில தொகுப்பாளர் கிரேஸ் சல்லிவன், உதவியாளர் நாட்டலி கூல்ஸ்பி. நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் உங்கள் வீடு அல்லது அலுவலகம் அல்லது நீங்கள் தற்போது இருக்கும் வேறு எந்த இடத்திலிருந்தும் கலந்து கொண்டதற்காக அனைவருக்கும் மீண்டும் நன்றி. விளக்கக்காட்சியின் முடிவில் கேள்வி பதில் அமர்வு இருக்கும். தேவைப்பட்டால் பார்வையாளர்களுக்கான கேள்விகள் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்படும். உங்களிடம் மேலும் ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் smita.shah@rov.scc.gov.org இல் மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம். The presidential primary election in California is scheduled for March 5th, 2024. The last date to register to vote is February 20th, 2024. If you miss the registration deadline, you can conditionally register to vote or do the conditional voter registration to any vote center or office of the Register of Voters in San Jose. The Register of Voters office started mailing ballots to all active registered voter. If you need to replace your ballot, the last day to request a vote by mail ballot replacement by mail will be on February 27, 2024. மார்ச் 5, 2024 ஜனாதிபதி முதன்மை தேர்தல். வாக்களிப்பு பதிவு செய்வதற்கான கடைசி நாள் பிப்ரவரி 20, 2024. தபால் மூலம் வாக்குச்சீட்டை மாற்றக் கோருவதற்கான கடைசி நாள் பிப்ரவரி 27, 2024. பதிவு காலக்கெடுவை தவறவிட்ட வாக்காளர்கள்
எந்தவொரு வாக்குச்சாவடியிலும் அல்லது சான்ஜோஸில் உள்ள வாக்காளர் பதிவாளரிடம் நிபந்தனை வாக்காளராக பதிவு செய்யலாம். As a reminder, you will need to submit a new voter registration application to RERA Register to vote if you change your legal name or you want to change your political party 15 days before each election. In the March 5th presidential primary election, voters will nominate one presidential candidate from each party to run against each other in the November 5th, 2024 presidential general election. If you are registered with one of these political parties, namely American Independent, Democratic, Green, Libertarian, Peace and Freedom, Republican in California, your ballot will list only that party's presidential candidates. You can vote only for that party's presidential candidates. If your party registration is different from the party of the presidential primary candidates you want to vote for, you will need to register to vote with that party. If you want to change your party registration, you should do so before February 20th, 2024. If you did not declare a party or choose a no party preference when you register to vote, then you are a no party preference voter, also known as a NPP voter. The Green Party, Peace and Freedom Party, and Republican Party have closed their presidential primary to NPP voters. These parties are allowing only those registered with their parties to vote for their presidential candidates. If you want to vote in the Green, Peace and Freedom, or Republican Party primaries, you must register by February 20th, 2024 to get a ballot for that party. நீங்கள் உங்கள் பெயர் அல்லது அரசியல் உறவை மாற்றியிருந்தால், நீங்கள் வாக்களிக்க மீண்டும் பதிவு செய்ய வேண்டும். நீங்கள் வாக்களிக்க பதிவு செய்யும் போது, உங்கள் கட்சியை நீங்கள் வெளியிடவில்லை என்றால், நீங்கள் கட்சி விருப்ப தேர்வுகள் இல்லை வாக்காளர். இது NPP வாக்காளர் என்றும் அறியப்படுகிறது. முதன்மை தேர்தலில் பசுமை, அமைதி மற்றும் சுதந்திரம் அல்லது குடியரசுக் கட்சிக்கு நீங்கள் வாக்களிக்க விரும்பினால், அந்த கட்சிக்கு வாக்குச்சீட்டை பெற February 20, 2024க்குள் மீண்டும் பதிவு செய்ய வேண்டும். Again, voters whose registration does not specify a party or choose a no political party preference are considered no party preference or NPP voters. Hence, their ballot will not have presidential candidates. 3 political parties, namely American Independent Party, Democratic Party, and Libertarian Party, are allowing NPP voters to take part in their presidential primary elections. NPP voters can request one of these 3 parties' ballots and vote for that party's presidential primary candidate. Selecting one of these 3 parties' ballots will not register a voter with that party. A voter will remain as a NPP voter. நீங்கள் கட்சி விருப்பமற்ற வாக்காளராக இருந்தாலும், ஜனாதிபதி முதன்மை தேர்தலில் வாக்களிக்க உங்கள் அரசியல் கட்சி சார்பு முக்கியமானது. வாக்காளர்கள் தங்கள் வாக்காளர் பதிவில் எந்த கட்சியையும் குறிப்பிடாது அல்லது எந்த அரசியல் கட்சியையும் தேர்ந்தெடுக்காத வாக்காளர் கட்சி விருப்ப வாக்காளராக NPP கருதப்படுவார்கள். NPP கட்சி விருப்பம் இல்லை வாக்குகளில் ஜனாதிபதி வேட்பாளர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். 2024ஆம் ஆண்டில் 3 கட்சிகள் தங்கள் ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களுக்கு வாக்களிக்க எந்த கட்சி முன்னுரிமை வாக்காளர்களையும் அனுமதிக்கின்றன. அமெரிக்க சுதந்திரம், ஜனநாயகம் மற்றும் சுதந்திர கட்சி. நீங்கள் கட்சி விருப்பமற்ற வாக்காளராக இருந்தால், உங்களுக்கு 3 விருப்பங்கள் உள்ளன. அமெரிக்க இண்டிபெண்டன்ட், டெமோக்ராட்டிக் அல்லது லிபர்டேரியன் பார்ட்டி பிரைமரிகளில் நீங்கள் வாக்களிக்க விரும்பினால், உங்கள் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியை தொடர்பு கொண்டு அந்த கட்சிக்கு குறுக்கு வாக்குச்சீட்டை கோரவும். நீங்கள் மீண்டும் பதிவு செய்ய தேவையில்லை. பசுமை கட்சி அல்லது பீஸ் அண்ட் ஃப்ரீடம் கட்சி அல்லது
குடியரசுக் கட்சியின் முதன்மை தேர்தலில் நீங்கள் வாக்களிக்க விரும்பினால் அந்த கட்சிக்கான வாக்குச்சீட்டை பெற February 20, 2024க்குள் நீங்கள் மீண்டும் பதிவு செய்ய வேண்டும். கலிபோர்னியாவில் 6 தகுதி வாய்ந்த அரசியல் கட்சிகள் உள்ளன. அமெரிக்க சுதந்திர கட்சி, ஜனநாயக கட்சி, பச்சை மற்றும் சுதந்திர கட்சி, அமைதி மற்றும் சுதந்திரம், குடியரசுக் கட்சி. If NPP voters want to vote for US President, they must request a ballot with presidential candidates from one of the following parties: American Independent Party, Democratic Party, or Libertarian Party. They do not need to re-register. If they want to vote for the Green, Peace and Freedom, or Republican Party's presidential candidates, they must re-register without a specific party. To re-register to vote online, go to registertovote.ca.gov. If you need to re-register after February 2024, you can do so at any vote center or at the office of the Registrar of Voters. Mailers were sent to all NPP voters informing them of the status of the registration and no party preference. Mailers also include critical information on their options to request the party's crossover ballot for the March 2024 presidential primary election. So, if you receive those mailers, please do not ignore. Those mailers provide you all the information you need to vote for a presidential candidate as a NPP voter. கட்சி விருப்ப வாக்காளர்கள் அஞ்சல்கள் இல்லை. கிராஸ்ஓவர் வாக்குச்சீட்டை கோராத எந்த கட்சி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வாக்காளர்களும் NPP ஜனாதிபதி வேட்பாளர்கள் இல்லாத முதன்மை தேர்தல் வாக்குச்சீட்டை பெறுவார்கள். டிசம்பர் 2023 மற்றும் ஜனவரி 2024 அனைத்து NPP வாக்காளர்களுக்கும் அஞ்சல்கள் அனுப்பப்பட்டன. NPP வாக்காளர்களுக்கு அவர்களின் கட்சி முன்னுரிமை நிலை குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களின் வாக்குச்சீட்டில் ஜனாதிபதி வேட்பாளர்கள் எவரும் பட்டியலிடப்படாத மாட்டார்கள் என்று அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களின் கிராஸ்ஓவர் வாக்குச்சீட்டு விருப்பங்களை பற்றி அவர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. NPP வாக்காளர்களுக்கு கிராஸ்ஓவர் வாக்குச்சீட்டை எவ்வாறு கோருவது என்பது பற்றிய தகவல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Again, if you are a NPP voter and wants to vote for US President, you must request a ballot with presidential candidates from one of the following parties: American Independent Party, Democratic Party, or Libertarian Party. You can request a replacement ballot with presidential candidates from the Office of the Registrar of Voters by submitting a no preference crossover ballot notice and application by phone 408-299-8683 or use the toll-free 866-430-8693 or by email votemail@rov.sccgov.org. If in person, you may go to the Register of Voters office located at 1555 Burger Drive, Building 2, San Jose, California 95112, or at any vote center of the Santa Clara County upon check-in. NPP-ஐ எவ்வாறு கோருவது? கிராஸ்ஓவர் வாக்கெடுப்பு. நீங்கள் அமெரிக்க சுதந்திர கட்சி, ஜனநாயக கட்சி அல்லது சுதந்திர கட்சி முதன்மை கட்சிகளில் வாக்களிக்க விரும்பினால் உங்கள் மாவட்டத்தின் தேர்தல் அதிகாரியை தொடர்பு கொண்டு அந்த கட்சிக்கு கிராஸ்ஓவர் வாக்குச்சீட்டை கோருங்கள். நீங்கள் மீண்டும் பதிவு செய்ய வேண்டியதில்லை. நீங்கள் VBM-ஐ கோரலாம். தொலைபேசி மூலம் 408-299 வாக்கு அல்லது கட்டணமில்லா 866-430 வாக்கு மின்னஞ்சல் vote by mail @rov.sccgov.org. வாக்காளர் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் நேரில் சென்று 1555 பர்கர் டிரைவ், கட்டிடம் 2,
சான்ஜோஸ் CA 95112 அல்லது வாக்குச்சாவடியில் நேரடியில் செக்இன் செய்யும் போது கிராஸ்ஓவர் வாக்குச்சீட்டை கோரலாம். The Voters' Choice Act, or VCA, is the California's newest election model. It was signed into law in 2016 with the aim of providing increased access to voting. The Voters' Choice Act modernizes the elections in California by allowing counties to conduct elections utilizing a model that provides greater flexibility and convenience for voters. This election model allows voters to choose how, when, and where to cast their ballot by mailing every active registered voter a vote by mail ballot, expanding in-person early voting days up to 10 days, allowing voters to cast a ballot at any vote center within the county and at the office of the Register of Voters, and providing secure ballot drop box locations throughout the county. Santa Clara County implemented the California's Voters' Choice Act on March 3, 2020. வாக்காளர் தேர்வுச் சட்டம் VCA 2020இல் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வாக்காளர் தேர்வுச் சட்டம் மார்ச் 2020இல் சாண்டா கிளாரா கவுண்டியில் இயற்றப்பட்டது. கூடுதலாக VCA செயல்படுத்தும் சேவைகளை வழங்கும் வாக்குச்சாவடிகள் அடங்கும். முகவரி மாற்றம், வாக்குச்சீட்டை மறுபதிப்பு செய்யலாம். வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நாளில் பதிவு செய்து அன்றே வாக்களிக்கலாம். நிபந்தனை வாக்காளர் பதிவு CVR வழங்கப்படும். சாண்டா கிளாரா கவுண்டியில் உள்ள எந்த வாக்குச்சாவடியிலும் நீங்கள் வாக்களிக்கலாம். வாக்காளர் தேர்வு சட்டம் 29 மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் முன்கூட்டியே வாக்களிக்க வசதியாக வாக்காளர் தேர்வு சட்டத்தின் சட்டத்தை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. With the Voters' Choice Act, all Santa Clara County active registered voters will be mailed a vote by mail ballots packet starting 29 days before Election Day. Inactive voters will not receive a vote by mail ballot unless they update their voter registration or contact the Register of Voters office. Voters may choose to return the completed ballot by using the free prepaid postage return envelope on or before Election Day at any official ballot drop box or at any vote center starting on February 24th through March 5th, 2024, or at the Registrar of Voters office. 29 நாட்களுக்கு முன்பு வரை வீட்டிலிருந்து VBM. சாண்டா கிளாரா கவுண்டியில் உள்ள எந்த வாக்குச்சாவடியிலும் நீங்கள் வாக்களிக்கலாம் அல்லது வீட்டிலிருந்து வாக்களிக்கலாம் அல்லது தபால் மூலம் வாக்களியுங்கள். ஒரு VBM பாக்கெட் தேர்தலுக்கு 29 நாட்களுக்கு முன் பதிவு செய்யப்பட்டு ஒவ்வொரு வாக்காளரின் முகவரிக்கும் தபால் மூலம் அனுப்பப்படும். வழங்கப்பட்ட உரையில் உள்ள வாக்குச்சீட்டை அஞ்சல் செய்ய தபால் முத்திரை தேவையில்லை. உங்கள் அஞ்சல் வாக்குச்சீட்டை எவ்வாறு திருப்பித் தருவது? தேர்தல் நாளிலோ அல்லது அதற்கு முன்னதாகவோ USPS அஞ்சல் மூலம் போஸ்ட் மார்க் செய்யப்பட வேண்டும். சாண்டா கிளாரா கவுண்டி முழுவதும் உள்ள 102 அதிகாரப்பூர்வ வாக்குப்பெட்டிகளில் எந்த வாக்குப்பெட்டியிலும் பிப்ரவரி 24 முதல் மார்ச் 5, 2024 வரை எந்த வாக்குச்சாவடியிலும் நீங்கள் அவர்களை ஒப்படைக்கலாம். சாண்டா கிளாரா கவுண்டியில் உள்ள வாக்காளர் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் கைவிடவும். Here you see a large white envelope containing a vote by mail packet. As mentioned earlier, this packet is mailed to every active registered voter 29 days prior to Election Day. It contains postage paid blue return envelope, ballot cards, voting instructions, list of official drop box sites and vote centers, I voted sticker,
It is important that your voted ballot be returned by 8 p.m. on Election Day, March 5th, or postmarked on or before Election Day and received no later than 7 days after the Election Day. விபிஎம் வாக்குச்சீட்டுகள் தகுதியான வாக்காளர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. வாக்குச்சீட்டுகளின் பாக்கெட் தகுதியுள்ள வாக்காளர்களுக்கு தபால் மூலம் அனுப்பப்படும் மற்றும் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது. விபிஎம் பாக்கெட் பெரிய வெள்ளை உரை, தபால் முன் செலுத்திய நீல நிற ரிட்டர்ன் உரை, வாக்குச்சீட்டு வாக்களிக்கும் வழிமுறைகள், டிராப் பாக்ஸ் மற்றும் வாக்கு மைய பட்டியல், நான் வாக்களித்தேன் ஒட்டி, முன்பணம் செலுத்திய தபால் கட்டணத்துடன் உங்கள் வாக்களிக்கும் வாக்குச்சீட்டை உரையில் திருப்பி அனுப்பவும். உங்கள் அஞ்சல் வாக்குச்சீட்டை எவ்வாறு திருப்பித் தருவது? உங்கள் வாக்குச்சீட்டை தேர்தல் நாளில் இரவு 8 மணிக்குள் திரும்ப அனுப்ப வேண்டும், அல்லது தேர்தல் நாளிலோ அல்லது அதற்கு முன்போ போஸ்ட்மார்க் செய்யப்பட வேண்டும் மற்றும் தேர்தல் நாளுக்கு பிறகு 7 நாட்களுக்குள் பெறப்பட வேண்டும். Our county has secured 104 vote centers where the registered voters can come to vote in person. 11-day vote center sites will start to open on Saturday, February 24th, 2024. Some benefits that vote centers provide to the voters are accessible voting options. They can vote either using a paper ballot or an electronic paper ballot, touchscreen or audio, curbside voting, bilingual ballots and language assistance, same-day registration and voting or conditional voter registration, update address to vote for local ballot, request for replacement ballot, cast ballot will be counted in the early results of voting on election nights. 104 வாக்கு மையங்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் வாக்களியுங்கள். 104 வாக்குச்சாவடிகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் வாக்களியுங்கள். 23 வாக்குச்சாவடிகள் பிப்ரவரி 24, 2024 சனிக்கிழமை அன்று திறக்கப்படும். அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளும் மார்ச் 2 முதல் திறக்கப்படும். அணுகக்கூடிய வாக்களிப்பு மையத்தை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நன்மைகள் மற்றும் விருப்பங்கள். வாக்குச்சாவடிகள் சமூகத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அவர்கள் மொழி, நடமாட்டம், நேர கட்டுப்பாட்டுகள், அணுகக்கூடிய குறைபாடுகள், சட்டத்தின் பரிசீலனைகள் மற்றும் பிற காரணிகளை கருத்தில் கொண்டு வாக்களிக்க மாற்று வழிகள் வழங்கியிருக்கின்றன. புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் இருமொழி வாக்குச்சீட்டுகள், தொடுதிரைகள், ஆடியோ கேட்டுதல், உறிஞ்சுதல் மற்றும் பஃப் கேட்பதும் கூட போன்ற கூடுதல் வாக்களிப்பு விருப்பங்கள் அனைவருக்கும் வாக்களிப்பதற்கான வாக்கை வழங்குகின்றன. வாக்காளர் அன்றே பதிவு செய்து வாக்களிக்கலாம். நிபந்தனை வாக்காளர் பதிவு CVR. நீங்கள் தவறு செய்தால் பதிலுக்கு 2வது வாக்குச்சீட்டை மாற்று வாக்குச்சீட்டு கோரலாம். மறுவாக்குச்சீட்டு வெளியீடு, முகவரி மற்றும் நீங்கள் வசிக்கும் இடம் மாறியிருந்தால் அதை மாற்றலாம். காகித வாக்கு அல்லது மின்னணு வாக்கு மூலம் வாக்களியுங்கள். அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளும் ஊனமுற்ற வாக்காளர்களுக்கு இணக்கமாகவே அணுகக்கூடிய குறைபாடுகள் சட்டம் ADA மற்றும் கர்ப்சைட் வாக்களிக்கும் வசதி உள்ளது. தேர்தல் இரவில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும். You may return your vote by mail envelope by any of 102 official ballot drop boxes. Here's what our VBM drop boxes look like. We also have some older VBM drop boxes that may look slightly different, but all ROV drop boxes are marked with the ROV and county logo. These boxes get picked up more often as election day draws closer. You can also return your vote by mail by any vote center starting on the February 24th via USPS and must be postmarked by 8 p.m. of March 5th or at the Registrar Voters Office at 155 Burger Drive, San Jose. உங்கள் VBM உரை திரும்புகிறது. உங்கள் VBM உரைக்கு அஞ்சல் மூலம் திருப்பி அனுப்பவும். நீளம்
அனைத்து ஆர்ஓவி டிராப் பாக்ஸ்களும் ஆர்ஓவி மற்றும் கவுண்டி லோக்கல்களால் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. வாக்குச்சீட்டு உரைகை தபால் மூலம் இந்த வழிகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் திருப்பி அனுப்பலாம். உங்கள் வாக்குச்சீட்டை 102 அங்கீகரிக்கப்பட்ட வாக்குப் பெட்டிகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் வைக்கலாம். தேர்தல் நாளில் இரவு 8 மணிக்குள் உங்கள் வாக்குச்சீட்டு வாக்குப்பெட்டியில் இருக்க வேண்டும். அல்லது தேர்தல் நாளில் இரவு 8 மணிக்குள் 104 வாக்குச்சாவடிகளில் ஏதேனும் ஒரு வாக்குச்சாவடிக்கு செல்லலாம். அல்லது தேர்தல் நாளுக்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் தபால் அலுவலகத்தில் USPS தபால் முத்திரையிடப்பட வேண்டும் மற்றும் தேர்தல் நாளுக்கு பிறகு 7 நாட்களுக்குள் எங்கள் அலுவலகத்தில் பெறப்பட வேண்டும். 155 பர்கர் டிரைவ், சானோசே, CA 95112 என்ற எங்கள் அலுவலக முகவரிக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும். உரையை திருப்பி அனுப்புவதற்கு முன் அதில் கையெழுத்திட மறக்காதீர்கள். உங்கள் வாக்குச்சீட்டை முன்கூட்டியே டெலிவரி செய்யுங்கள் அல்லது அஞ்சல் அனுப்புங்கள். இதன் மூலம் முதல் தேர்தல் இரவு முடிவுகளில் அது சேர்க்கப்படும். தேர்தல் நாள் நெருங்கும் போது டிராப் பாக்ஸ்களில் உள்ள வாக்குச்சீட்டுகள் அடிக்கடி எடுக்கப்படுகின்றன. For those who prefer to vote in person in the vote center, they may go to any vote center throughout Santa Clara County. Early voting days for the 11-day vote center sites start on Saturday, February 24th, 2024 through Monday, March 4th, 2024 from 9 a.m. to 5 p.m. Open during lunch break. A total of 104 vote centers are open on Election Day, Tuesday, March 5th, 2024 from 7 a.m. to 8 p.m. Please take note that the voting hours of the vote centers under the Santa Clara County Public Library are open from 10 a.m. to 6 p.m. except on Election Day. வாக்கு மையங்களில் வாக்குப்பதிவு. வாக்குச்சாவடிகளில் முன்கூட்டியே வாக்குப்பதிவை நடத்த 23 வாக்களிப்பு நிலையங்கள் தேர்தல் நாளுக்கு 10 நாட்களுக்கு முன்னர் திறக்கப்படும். பிப்ரவரி 24 சனிக்கிழமை முதல் மார்ச் 4 திங்கள் வரை. வாக்குப்பதிவு நேரம் காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை மற்றும் மதிய உணவு நேரத்திலும் திறந்திருக்கும். மொத்தம் 104 வாக்குச்சாவடிகள் தேர்தல் நாளான மார்ச் 5, 2024 செவ்வாய்க்கிழமை திறக்கப்படும். வாக்குப்பதிவு நேரம் காலை 7 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை மற்றும் தேர்தல் நாளில் மதிய உணவின் போது திறந்திருக்கும். வாக்காளர்கள் 104 வாக்குச்சாவடிகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் தங்கள் உள்ளூர் வாக்கு சீட்டுகளை வாக்களிக்கலாம். ROV பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகத்தில் E29 நாட்களுக்கு முன் பிப்ரவரி 5 முதல் வாக்குப்பதிவு தொடங்கும். அவசர நிலை ஏற்பட்டால் வாக்குச்சாவடியில் நேரில் சென்று கோரிக்கை படிவத்தை பூர்த்தி செய்து மீண்டும் வாக்குச்சாவடிக்கு கோரலாம். As mentioned earlier, every registered voter who is eligible to vote on March 5th, 2024 presidential primary election is mailed 2 mailers. Each mailer contains information about the election. Mailers are mailed out 45 days and 29 days prior to election day. Here's one of the mailers sent out. வாக்காளர் தேர்வு சட்டம் மற்றும் அஞ்சல் செய்பவர்கள் மார்ச் 5, 2024 ஜனாதிபதி முதன்மை தேர்தலில் தகுதியுள்ள ஒவ்வொரு வாக்காளருக்கும் எங்கள் அலுவலகம் 2 அஞ்சல்களை அனுப்பும். இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளபடி 2 அஞ்சல்களில் முதல் கடிதத்தை நீங்கள் ஏற்கனவே பெற்றிருக்கலாம். ஒவ்வொரு மெயிலிலும் தேர்தல் தொடர்பான பயனுள்ள தகவல்கள் இருக்கும். இந்த தகவலை உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள அனைத்து பதிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களுடன் பகிரவும். To recapitulate, Voters' Choice Act or VCA is an election model that allows voters to choose how, when, and where to cast their ballots by
mailing every active registered voter a vote by mail packet starting the week of February 5th. Voters may opt to return their ballot at one of the 102 Register of Voters vote by mail drop boxes throughout the Santa Clara County or at the office of the Register of Voters starting February 5th can mail their ballot via USPS or cast their ballot at any of the 104 vote centers starting February 24th, 2024. Election Day is on March 5th, 2024. Voters may opt to cast their ballot between 7 a.m. and 8 p.m. VCA recap. எப்படி, எங்கே, எப்போது வாக்களிக்க வேண்டும்? பிப்ரவரி 5, 2024 முதல் வாரத்தில் இருந்து அஞ்சல் மூலம் வாக்களியுங்கள். சாண்டா கிளாரா கவுண்டி முழுவதும் அஞ்சல் டிராப் பாக்ஸ் மூலம் 102 ROV வாக்குகள். ROV அலுவலகத்தில் முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு பிப்ரவரி 5, 2024 அன்று தொடங்குகிறது. வாக்கு மையங்கள் பிப்ரவரி 24, 2024 சனிக்கிழமை திறக்கப்படும். மார்ச் 2, 2024 சனிக்கிழமையன்று 104 வாக்கு மையங்கள் திறக்கப்படும். வாக்களிக்கும் நேரம் 9 இருந்து 5 மணி வரை. தேர்தல் நாள் செவ்வாய் மார்ச் 5, 2024 அன்று காலை 7 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை. This slide provides instructions on how to mark your paper ballot either from home or at a vote center. From home, use any black or blue pen, and at the vote center, it is recommended to use Sharpie pen to fill in each oval completely to the right of your selection. Do not use check marks, X, line, or circles. No personal information or identification marks on your official ballot. You don't need to overdo the marking. Ballots are created so that ovals won't overlap on both sides of the ballot. To vote for a qualified write-in candidate, write the name of the qualified write-in candidate in the blank space provided. Fill in the oval completely to the right of the write-in space. Do not write in a candidate name already printed on the ballot. Only pre-approved write-in candidates are eligible to be voted for. வாக்குச்சீட்டை எவ்வாறு குறிப்பது? வாக்குச்சாவடியில் காகித வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிக்க தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வாக்காளர்கள் ஓவல் குறியை நிரப்ப ஷார்பி மார்க்கரை பயன்படுத்தலாம். வாக்குச்சாவடியில் உள்ள பேலட் ஸ்கேனரில் வாக்களிப்பதற்கு முன் வாக்குச்சீட்டை முழுமையாக உலர வைக்க வேண்டும். வாக்குச்சீட்டில் ஓவலை குறிக்க பழுப்பு அல்லது கருப்பு மை கொண்ட பேனாவை பயன்படுத்தவும். சிவப்பு மை அல்லது பென்சில் பயன்படுத்த வேண்டாம். சரியான எழுத்து வேட்பாளர்களுக்கு வாக்களிக்க கொடுக்கப்பட்டுள்ள வெற்று இடத்தில் பெயரை எழுதி வலதுபுறம் உள்ள ஓவலில் வாக்கை குறிக்கவும். நீங்கள் தவறு செய்தால் நீங்கள் மற்றொரு வாக்குச்சீட்டிற்கு மாற்று வாக்குச்சீட்டு பெறலாம். வாக்காளர்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம். Santa Clara County is a multilingual county. As a result, we provide bilingual ballots in the following languages: Chinese, English, Hindi, Japanese, Khmer, Korean, Spanish, Tagalog, and Vietnamese. These are available for paper, touchscreen, and audio voting. Facsimile paper ballots are available in Gurahati, Punjabi, Nepali, Telugu, and Tamil. சாண்டா கிளாரா கவுண்டியின் இருமொழி வாக்குச்சீட்டுகள் காகிதம், தொடுதிரை மற்றும் ஆடியோ வாக்குகளுக்கு 9 மொழிகளில் இருமொழி வாக்குச்சீட்டுகள் உள்ளன. சைனீஸ், ஆங்கிலம், இந்தி, ஜாப்பனீஸ், khmer, கொரியன், ஸ்பானிஷ், டெகாலாக், வியட்நாமீஸ். கூடுதலாக தொலைநகல் வாக்குச்சீட்டுகள் இதில் கிடைக்கின்றன. குஜராத்தி, நேபாளி, பஞ்சாபி, Tamil, Telugu.
To look for online voter resources, you may search seccvote.gov on the website. You will find the new webpage of the Register of Voters and look for information related to the March 5th, 2024 presidential primary election. On the webpage, click on the Elections tab and then on the drop-down menu, click March 5, 2024 presidential primary election. And then you will find several services that you can choose from. We have the general information, register to vote, vote by mail. ஆன்லைன் வாக்காளர் ஆதாரங்கள் www.scvote.gov. நாங்கள் எங்கள் இணையதளத்தில் தேர்தல் தகவல், வாக்காளர் தகவல், வாக்கெடுப்பு தகவல் மற்றும் மின்னணு சேவையை வழங்குகிறோம். மார்ச் 5ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள ஜனாதிபதி முதன்மை தேர்தல் தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும் கண்டறிய தேர்தல்கள் தாவலை கிளிக் செய்யவும். வலைப்பக்கத்தின் மேல் வலதுபுறத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. ROV இணையதளம் எப்படி 8 மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது என்பதை கவனியுங்கள். To find the official vote center list and schedule for the March 5, 2024 presidential primary election, just click the tab Vote in Person and on the drop-down menu, click the official vote center list and schedule. You have two options to find the vote center. First, if you only want to look online at the available vote centers, simply scroll down the webpage. Or scroll down and under the voting resources, click the official vote center locations PDF file to view the PDF list and an option to print it. அதிகாரப்பூர்வ வாக்கு மைய பட்டியல் மற்றும் அட்டவணை 11 நாள் மற்றும் 4 நாள் ஆகிய 2 இடங்களுக்கும் வாக்கு மைய பட்டியல் மற்றும் தகவல்கள் ஆன்லைனில் கிடைக்கும். தேர்தல் நாளில் 104 வாக்குச்சாவடிகள் காலை 7 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை வாக்களிக்க திறந்திருக்கும். இந்த வலைப்பக்கத்தில் அச்சிடப்பட்ட PDF கிடைக்கிறது. To search for the list of official ballot drop box sites on the webpage, click tab Vote by Mail and on the drop-down menu, click Official Ballot Drop Box Sites and Early Voting Information. On this page, you have the option to look at the location of the drop boxes by clicking the cities, or you may view the PDF list and then you may opt to view or print the PDF file. ஆன்லைன் வாக்காளர்கள் வளங்கள், வாக்குச்சீட்டு பெட்டிகள் மற்றும் முன்கூட்டியே வாக்களிக்கும் தகவல். அச்சிட்ட பட்டியலின் PDF கிடைக்க www.scvote.org ஐ பார்வையிடவும் அல்லது இந்த வலைப்பக்கத்திலிருந்து தகவலை கோரவும். PDF பட்டியலை காண கிளிக் செய்யவும். நீங்கள் அதையும் அச்சிடவும் செய்யலாம். கிடைக்கக்கூடியவற்றை மற்றும் பார்க்க விரும்பினால் Dropbox வலைப்பக்கத்தை கீழே உருட்டவும். The Register of Voters has a mobile app, SCCVOTE, that is very useful. Once this app is clicked, you will find several services. Example, voters can search for vote center or drop box by address. On the slide, an example on how to find drop-off locations. The SCCVOTE application webpage is displayed. Select On to find the nearest drop box. Select Off to find the drop box nearest to a specific address. Click on Go to initiate search and obtain results. SCC Vote மொபைல் பயன்பாடு அம்சங்களை கண்டறியவும். மொபைல் பயன்பாட்டை போனில் ஏற்றவும். SCC Vote பயன்பாட்டை பதிவிறக்கவும். ஆப்பிள் அல்லது ஆண்ட்ராய்டு வாக்காளர்கள் முகவரி மூலம் வாக்கு மையம் அல்லது டிராப் பாக்ஸை தேடலாம். டிராப் ஆஃப் இடங்களில் கண்டுபிடித்து அல்லது வாக்களிக்கும் மைய இருப்பிடங்களையும் கண்டறியலாம்.
அருகிலுள்ள வாக்கு மையம் அல்லது டிராப் பாக்ஸை கண்டறிய ஆன் என்பதை தேர்ந்தெடுக்கவும். குறிப்பிட்ட முகவரிக்கு அருகில் உள்ள வாக்கு மையம் அல்லது டிராப் பாக்ஸை கண்டறிய ஆஃப் என்பதை தேர்ந்தெடுக்கவும். தேடலை தொடங்கி முடிவுகளை பெற செல் என்பதை கிளிக் செய்யவும். வாக்களிக்கும் மையம் அல்லது அதிகாரப்பூர்வ டிராப் ஆஃப் பெட்டியை கண்டறியவும். உங்கள் மாவட்ட வாக்காளர் தகவல் வழிகாட்டியை படியுங்கள். நீங்கள் தொலைபேசியில் அனைத்து தேர்தல் தகவல்களும் உள்ளன. சாண்டா கிளாராவில் உள்ள வாக்காளர்களுக்கு எளிதாக பயன்படுத்தக்கூடிய தேர்தல் கருவிகள் மூலம் உங்கள் வாக்கை போடுங்கள். வாக்குச்சாவடியை கண்டுபிடித்து உங்கள் வாக்கு சீட்டில் என்னென்ன பெட்டிகள் உள்ளன என்பதை பார்க்கவும் மற்றும் வேட்பாளர்களை பற்றி படித்து நடவடிக்கையை எடுக்கவும். The Register of Voters is committed to helping voters with disabilities to have a successful experience. Hence, the office is providing the following voting resources: audio recording and receiving of electronic copy of the CVIC are available upon request. Voters may vote by mail through USPS or may use the RAVBM. If voters wish to vote in person, they can go to the Register of Voters office or at any vote center throughout the county to vote on or before election day. They provide voting accessibility like the use of ICX ballot. It is an accessible ballot marking device equipped with audio ballots. The navigation device is equipped with braille and with a zip and puff capability. Curbside voting allows a voter to park as close as possible to the voting area. The voter calls a designated phone number, and a vote center staff goes to the voter with the voting equipment and materials. The voter then votes at the curb. You may call 408-299-8683 or toll free 1-866-430-8683. You may also visit the website www.seccvote.org/RAVBM if you want to access the RAVBM, or visit www.seccvote.org/go green to request the audio or electronic copy of the County Voter Information Guide. அணுகக்கூடிய வாக்களிப்பு. ஊனமுற்ற குடிமகளுக்கு வாக்களிக்கும் வசதி செய்யப்பட்டு உள்ளது. அனைத்து வாக்குச்சீட்டு மொழிகளிலும் ஆடியோ பதிவுகள் உள்ளன. மாவட்ட வாக்காளர் தகவல் வழிகாட்டிகள் சிவிக் ஆடியோ பதிவு கோரிக்கையின் மூலம் கிடைக்கும். மேலும் தகவலுக்கு பட்டியலிடப்பட்ட எண்களை அழைக்கவும் மற்றும் ஆடியோ பதிவை கோருவதற்கு 4082998683 அல்லது கட்டணமில்லா 866-430-8683 அனைத்து வாக்குச்சீட்டு மொழிகளிலும் ஆடியோ பதிவுகள் உள்ளன. அஞ்சல் வாக்கு மூலம் தொலைநிலை அணுகக்கூடிய வாக்கு RAVBM பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து வாக்காளர்களுக்கும் கிடைக்கும். RAVBM பற்றி மேலும் அறிய www.seccvote.org ஐ பார்வையிடவும். தபால் மூலம் தொலைதூர அணுகல் வாக்களிப்பதன் மூலம் அனைத்து வாக்காளர்களும் தங்கள் வசதிக்கேற்பவும் அவரவர் தேர்தலிலும் வேட்பாளர்களை குறிக்க முடியும். ஊனமுற்ற குடிமக்கள் வாக்களிப்பதை அணுகுவதற்கு தேவையான ஒரு சேவை செய்யப்பட்டு உள்ளது. அனைத்து வாக்குச்சீட்டு மொழிகளிலும் ஆடியோ பதிவு கிடைக்கிறது. மாவட்ட வாக்காளர் தகவல் வழிகாட்டியின் சிவிக் ஆடியோ பதிவு கோரிக்கையின் மூலம் கிடைக்கும். அஞ்சல் வாக்கு மூலம் தொலைநிலை அணுகக்கூடிய வாக்கு RAVBM பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து வாக்காளர்களுக்கும் கிடைக்கிறது. In the vote center, the voter has the option to vote using paper ballot or touchscreen ballot. When the voter checks in and prefers to vote using paper ballot, the voter is given a printed paper ballot and takes the ballot to a designated poll star, where a Sharpie marking pen will be provided. Sharpie marker pen ensures the ink dries immediately and it's safe to cast the ballot on the scanner. To vote,
The voter completely fills in the oval next to their choice using the Sharpie. When voting is done, the voter places the ballot in the secrecy folder and goes to the tabulator and directly feed the ballot into the tabulator. The ballot will be read, scanned by the tabulator. The voter gets to review the ballot, and if he or she wishes to, and when ready, they can press the cast button. வாக்கு மையத்தில் உங்கள் வாக்குச்சீட்டை எவ்வாறு குறிப்பது? ஷார்பியை பயன்படுத்துவது தேர்வு செய்யப்பட்ட உடனடியே மை விரைவாக காய்வதை உறுதி செய்கிறது. அந்த வாக்குச்சாவடியில் காகித வாக்கு மூலம் வாக்களிக்க தேர்ந்தெடுக்கும் வாக்காளர்கள் ஓவல் வாக்கு இலக்கை நிரப்பி ஷார்பி மார்க்கரை பயன்படுத்த வேண்டும். வாக்களிக்கப்பட்ட வாக்குச்சீட்டை ரகசியத்தின் உள்ளே வைக்கவும். பின்னர் ஸ்கேனரில் வாக்குச்சீட்டை செருகவும். உங்கள் வாக்கு தகுதி பெற்ற வாக்குச்சீட்டை மீண்டும் சரிபார்க்கவும். தயாரானதும் வார்ப்பு வாக்குகளை அழுத்தவும். சரியான எழுத்து வேட்பாளருக்கு வாக்களிக்க கொடுக்கப்பட்டுள்ள வெற்று இடத்தில் பெயரை எழுதி வலதுபுறம் உள்ள ஓவலில் வாக்கை குறிக்கவும். As mentioned earlier, the Register of Voters provides ICX or Image Cast X with ballot marking device, ballot printer, and privacy booth to be used for voting at the office of the Register of Voters and all voters in Santa Clara County. The ICX is a fully ADA compliant voting machine. Accessibility features include large 21-inch screen, visual customizations including text size and contrast settings, audio customizations with volume and rate of speed for playback, utilizes ATI audio tactile interface to navigate the voting, which is compatible with headphones, SIP and PUF. தொடுதிரை வாக்களிப்பு. உங்கள் விரலால் திரையை தொட்டு வாக்களிக்கலாம். எந்த வாக்குச்சாவடி மையத்திலும் அல்லது வாக்காளர் பதிவு அலுவலகத்திலும் வாக்களிக்கும் வசதி உள்ளது. தனியுரிமை சாவடி கேட்டு வாக்களிப்பதற்கான விருப்பமும் உள்ளது. வாக்களிப்பு இயந்திரத்தில் ADA இணக்கமானவை ஊனமுற்ற வாக்காளர்களுக்கு கிடைக்கும். Vote centers provide ADA technology, touchscreen voting. You can change the ballot language at any point of the selection. You can zoom in and out to enlarge text. Selections can be changed as needed. You can type in any approved write-in candidates, move back and forth one ballot page at a time. Also, audio voting is available. After making selections on the touchscreen ballot, you can print the ballot, place the ballot printout inside privacy sleeve, remove voter card from the card slot, place ballot printout into scanner, return voter card to election officer table. தொடுதிரை வாக்களிப்பு. வாக்கு மையங்கள் ADA தொழில்நுட்பத்தை வழங்குகின்றன. தொடுதிரை வாக்களிப்பு தேர்வின் எந்த புள்ளியிலும் வாக்குச்சீட்டை மொழியை மாற்றவும், உரையை பெரிதாக்கவும், தேவைக்கேற்ப தேர்வுகளை மாற்றிக்கொள்ளலாம். ஏதேனும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களுக்கு தட்டச்சு செய்யவும். ஒரு நேரத்தில் ஒரு வாக்கு பக்கத்தை முன்னும் பின்னுமாக நகர்த்தவும். ஆடியோ வாக்களிப்பு உள்ளது. தொடுதிரை வாக்குச்சீட்டில் தேர்வு செய்த பிறகு வாக்குச்சீட்டை அச்சடியுங்கள். தனியுரிமை சட்டைக்குள் வாக்குச்சீட்டு அச்சிடலை வைக்கவும். கார்டு ஸ்லாட்டில் இருந்து வாக்காளர் அட்டையை அகற்றவும். வாக்குச்சீட்டு அச்சிடலை ஸ்கேனரில் வைக்கவும். வாக்காளர் அட்டையை தேர்தல் அலுவலர் மேஜைக்கு திருப்பி அனுப்பவும். If the voter opts to choose to use the audio voting, the instructions to use the audio are provided via headphones. On the slide is an image of an ATA or audio tactile interface. It's a handheld device used by a voter during an accessible voting session to navigate through and make selections to their ballot. It has raised keys that identifiable tactilely, example, raised buttons of different shapes and colors, large or braille numbers and letters. A set of headphones connects directly to the ATI. Following the audio voting process using the ATI controller, the printer produces a marked paper ballot which serves as the official ballot record.
voters are able to view, verify, correct their selections prior to casting their ballot by audio or visual means. ஆடியோ வாக்களிப்பு பார்வையற்றவர்களுக்கு வாக்களிப்பது சாத்தியம். வாக்காளர் ஆடியோ கண்ட்ரோலர் மூலம் தேர்வை பெரிய பட்டன்கள் மூலம் குறிக்கவும். வாக்கு மையங்கள் அமெரிக்கர்களுக்கு குறைபாடுகள் சட்டம் ADA தொழில்நுட்பத்தை வழங்குகின்றன. வாக்களித்த வாக்குச்சீட்டை ஸ்கேனரில் வைப்பதற்கு முன் சரிபார்க்கவும். திரையில் விரல் தொடுதல். கேட்டு வாக்களியுங்கள். சிஃப் மற்றும் பஃப் வாக்களிப்பு எந்த ஒரு வாக்காளரும் ஆடியோ வாக்குச்சீட்டில் வாக்களிக்க கோரலாம். ஒவ்வொரு தொடுதிரை வாக்குப்பதிவு இயந்திரமும் பெரிதாக்கப்பட்ட பொத்தான்களை கொண்ட ஆடியோ வாக்கு கட்டுப்படுத்தியை உள்ளடக்கியுள்ளது. அனைத்து வாக்குச்சீட்டு மொழியிலும் ஒலி வாக்குச்சீட்டுகள் உள்ளன. ஆடியோ வாக்கு கட்டுப்படுத்தியை பயன்படுத்தி ஆடியோ வாக்குச்சீட்டை அனுப்பவும். வாக்குச்சீட்டை அச்சிடவும். ஸ்கேனரில் வாக்குச்சீட்டை செருகவும். When the voters finished reviewing their marked ballot, could be paper ballots, touching printed ballots, or audio voting printed ballots, they may approach the tabulator and feed the ballot into the tabulator to scan the ballot. When the ballot is being scanned, the tabulator screen will display the message, "Scanning ballot in progress." After the ballot is scanned, voters may review their ballot if they wish, and when ready, they can press a cast the ballot and drop into the ballot box. வாக்குப்பதிவு அனைத்து வாக்குச்சீட்டுகளும் வாக்குச்சாவடியில் உள்ள ஸ்கேனரில் உள்ளிடப்பட வேண்டும். காகித வாக்குச்சீட்டுகள் தொடுதிரை அச்சிடப்பட்ட வாக்குச்சீட்டுகள். ஆடியோ வாக்களிப்பு அச்சிடப்பட்ட வாக்குச்சீட்டுகள் ஸ்கேனரில் வாக்குச்சீட்டை செருகவும். வாக்குச்சீட்டை மதிப்பாய்வு செய்யவும். பின்னர் கேஸ்ட் பட்டனை அழுத்தவும். ஸ்கேனரில் வாக்குச்சீட்டை செருகவும். வாக்குச்சீட்டை மதிப்பாய்வு செய்து பின்னர் கேஸ்ட் பொத்தானை அழுத்தவும். The County Voter Information Guide is automatically sent to registered voters, sent in the second language according to the language requested by the voter, but only in 5 languages such as Chinese, English, Spanish, Tagalog, and Vietnamese. The guide contains information about the local candidates and measures, list of drop-off sites and vote center locations, and a sample ballot, voting instructions, and other important election information. Recordings of the voter information guide are available upon request. Call 408-299-8683 or toll free at 866-430-8683. I repeat, all audio recordings are available in English only and are only for candidate statements and proposal and not the entire guide. மாவட்ட வாக்காளர் தகவல் வழிகாட்டி சிவேக் தகுதியுடைய ஒவ்வொரு வாக்காளரின் முகவரிக்கும் ஆங்கிலத்தில் அனுப்பப்படும் மற்றும் ROV இணையதளத்தில் ஆன்லைனில் கிடைக்கும். இந்த இளஞ்சிவப்பு வழிகாட்டியில் தேர்தல் தொடர்பான அனைத்து தகவல்களும் உள்ளன. மாவட்ட வாக்காளர் தகவல் வழிகாட்டி ஆங்கிலம் அல்லாத வாக்குகளை தேர்ந்தெடுக்க பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்களுக்கு இருமொழி நகல் அனுப்பப்படும். 5 மொழிகளில் கிடைக்கிறது. சீனம், ஆங்கிலம், ஸ்பானிஷ், டெகலாக், வியட்நாமீஸ். டிராப் ஆஃப் பாக்ஸுகள் மற்றும் வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியலை கொண்டுள்ளது. வேட்பாளரின் அறிக்கை, வாக்குச்சீட்டு மாதிரிகள். நாங்கள் சமூக உள்ளடக்கங்களிலும் ஊடகங்களிலும் இருக்கிறோம். Current Santa Clara County public health guidelines are subject to change pending COVID-19 status. Mask use is optional unless county guidelines are updated to require mask use. Social distancing is not necessary. Hand sanitizers and masks are provided at each vote center throughout the county. மாவட்ட சுகாதார வழிகாட்டுதல்கள். வாக்கு மைய ஊழியர்களையும் வாக்காளர்களையும் பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள். வாக்கு மையங்களில் மாவட்ட சுகாதார கொள்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் பின்பற்றப்படுகின்றன. வாக்கு மையங்களில் பின்வருவன கிடைக்கும். கை சானிடைசர்கள், இலவச முகமூடிகள். The best online information regarding voting in Santa Clara County can be found on our website and social media channels. Bookmark our website,
www.sccvote.gov. The keyword is SCCVOTE. Please follow us on our ROV's social media like Instagram and X, formerly Twitter, for the latest about voting in Santa Clara County. We also have the YouTube next door. Okay, most YouTube videos are also translated into American Sign Language or ASL. Tag the Registrar of Voters office on all your voting social media posts. Mention Registrar of Voters in your post, like sample of post at SCCVOTE. ஆன்லைன் வாக்காளர் பதிவாளர். நாங்கள் சமூக ஊடகங்களில் இருக்கிறோம். நீங்கள் எங்களை கண்டறியலாம். ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் யூடியூப். நமது சமூக ஊடகங்களை பின்தொடர இதுவே சிறந்த வழியாகும். மேலும் உங்கள் வாக்காளர் ஆதரவு இடுகையை @sccote உடன் குறியிடுவதன் மூலம் அனைத்து வாக்காளர்களுக்கும் வரவிருக்கும் தேர்தல்களை பற்றி நினைவூட்டுங்கள். www.sccote.gov என்ற எங்கள் இணையதளத்தை புக்மார்க் செய்யவும். சமூக ஊடக முக்கிய தேடல் SCC Vote. யூடியூப் எப்படி வீடியோக்கள், இருமொழி மற்றும் ASL மொழி உள்ளடக்கம், ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப் மற்றும் நெக்ஸ்டோர். As mentioned earlier, the County Voter Information Guide is automatically mailed every election to voters who register 29th day before election. Voters now have the option to go green and receive their County Voter Information Guide electronically as the state law allows it. Request of the use of county's online copy of the civic by completing the VARF or Voters Action Request form attached to the guide or visiting www.scc.vote.org/GOGREEN or scan the QR code to automatically receive an email from the Register of Voters at each election with a link to get your guide online. Getting the civic online will save paper and save trees. Trees are the main source of paper production. ROV உடன் பசுமைக்கு செல்லவும். சிவிகை மின்னணு முறையில் பெற பதிவு செய்வது எப்படி? தொலைபேசி மூலம் கோரிக்கை 4082998683 மற்றும் கட்டணமில்லா 866-430-8683. சிவிகை மின்னணு முறையில் பார்ப்பதற்கான வழிகள். அஞ்சல் மூலம் சிவிகை பெறுவதற்கு நீங்கள் விலகியவுடன் ஒவ்வொரு தேர்தலுக்கும் சிவிகை ஆன்லைனில் அணுகுவதற்கான இணைப்புடன் ROV அலுவலகத்தில் தானாக மின்னஞ்சலை பெறுவீர்கள். நமது சமூக ஊடகங்களில் பின்தொடர இதுவே சிறந்த வழியாகும். ஸ்கேன் QR குறியீடு பயன்பாட்டை பதிவிறக்கம் SCC Vote எங்கள் வலைதளத்தில் பார்வையிடவும். www.sccote.org பொருத்தமான தேர்தல் மற்றும் சிவிக் வழிகாட்டிகளை தேர்ந்தெடுக்கவும். Now we are in the Q and answer portion. If you have any questions, send us chat message or click the raise your hand button to talk. We will also answer the questions submitted on Q&A screen. கேள்விகள், பதில்கள். இந்த விளக்க காட்சியை இங்கு முடிக்கிறோம். பார்வையாளர்கள் எங்களிடம் ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் தயவு செய்து உங்கள் மெய்நிகர் கையை உயர்த்துங்கள். எங்களிடம் பன்மொழி பார்வையாளர்கள் உள்ளனர். எனவே நான் மீண்டும் சொல்கிறேன், உங்கள் கேள்விகள் மற்றும் பதில்களை மொழிபெயர்க்கவும். இந்த விளக்க காட்சியில் நானும் எனது சகாக்களும் பதில்களை வழங்குவோம். இந்த பட்டறை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மற்றும் www.sccote.org இல் உள்ள அவுட்ரீச் வலைதளத்தில் கிடைக்கும். மின்னஞ்சல் முகவரி outreach@rov.scc.gov.org. Okay, we don't have any questions right now, but if you think that you need to ask something after the presentation, you can just send an email. You can contact us at outreach
at rov.sccgov.org. And this workshop is recorded and will be available on the Outreach webpage at www.seccvote.org. Thank you everyone for joining today's Voters Language Workshop. இன்றைய வாக்காளர் மொழி பட்டறையில் இணைந்ததற்கு நன்றி. இந்த பட்டறை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மற்றும் www.sccvote.org இல் உள்ள அவுட்ரீச் வலைதளத்தில் கிடைக்கும். outreach@rov.sccgov.org என்ற இணையதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.